Morning. Today, let us start with the last topic in the second module, which is antenna. Okay, what is an antenna? We can start with the definition of antenna. So, antenna can be defined as an electrical conductor or a group of conductors which is used either for radiating electromagnetic energy or for collecting electromagnetic energy. അതായത് ഒരു ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസും കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എയറിലോട്ട് കൊടുക്കാനും തിരിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള തിരിച്ച് എയറിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി റിസീവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എയ്തർ ഫോർ റേഡിയേറ്റിംഗ് മീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ടുവേർഡ്സ് ദ എയർ or collecting electromagnetic energy from the air. Okay, this is the main function of an antenna. Okay, this is actual definition of an antenna. Okay, for transmission of signal, electrical energy from the transmitter is converted into electromagnetic energy by the antenna and radiated into the surrounding environment. Okay, so the actual data that we are having is in the form of electrical energy. നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ or the data is actually converted into electrical energy. For transmitting it into air, we have to convert it to electromagnetic energy. Okay, so whatever information that we are having is in the form of electrical energy. So this electrical energy, information in the electrical energy is converted into electromagnetic energy by this antenna. Okay, and it is getting transmitted to the air. Okay, what the receiving antenna does? The receiving antenna absorbs this electromagnetic energy, the same electromagnetic energy which is transmitted by the sender. Okay, then what it does? It will convert this electromagnetic energy back to electrical energy. Okay, this is what happening in the antenna. Okay, so an antenna can perform two functions. It can transmit energy as well as receive energy. ഇത് രണ്ടും ഇതിന് പറ്റും. ഓക്കെ, രണ്ടും ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഒരു ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ആൻറ്റിനാസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ഇല്ലാതെ റിസീവിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിനാസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൻറ്റിനാസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർക്കുക. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ബൈ ദ ആൻറ്റിന ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ടു ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, സറൗണ്ടിങ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. ദെൻ the receiving antenna receives this electromagnetic energy and convert it back to the original electrical energy. Clear? അപ്പം അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ്? റിസപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ electromagnetic energy intersects the antenna which is converted into the electrical energy and fed to the receiver. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവിങ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. Okay, in two-way communication, the same antenna can be used and often is used in both transmission and reception. Okay, അപ്പോൾ ടു-വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഈ സെയിം ആൻറ്റിന തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആൻറ്റിനയ്ക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആൻറ്റിന റിസീവ് ചെയ്യും. ഇനി അത് റിസപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആൻറ്റിന എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും വേറൊരു സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് റിസീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിന തന്നെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റിസപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. An antenna radiates power in all direction but typically does not perform equally as well in all direction. A common way to characterize the performance of an antenna is the radiation pattern. അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിന ആക്ച്വലി എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് റേഡിയേറ്റ്സ് എനർജി ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് എപ്പോഴും അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനർജി പല ഭാഗത്തും അത് സ്പ്രെഡഡ് ആയിപ്പോവും. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ആൻറ്റിന ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിനാസാണ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിനയുടെ ഇത് റേഡിയേഷൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, in which all direction the radiation is going on,
or it is transmitted through air is actually represented in a pictorial representation that is known as radiation pattern. Okay, അതാണ് പറയുന്നത്. The performance of the antenna is characterized by a figure called radiation pattern. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വഴി നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാമ്പിൾ വലിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ 2 ആക്സിസ്, എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന, വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനയാണ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആൻ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഫോർ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന, അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഫോർ എ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന. ഇനി വേറൊരു ആൻറ്റിനയുണ്ട്, ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം. റേഡിയേറ്റ്സ് പവർ ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ആൻറ്റിന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ അത് ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന. ദിസ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നതാണ്. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് കണ്ടോ, ആൻ ആൻറ്റിന റേഡിയേറ്റ്സ് പവർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പെർഫോം ഈക്വലി വെൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ ഓംനി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേവ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, okay, so in syllabus we are going to discuss 3 types of antennas. The first one is the parabolic reflective antenna, then terrestrial antenna and satellite microwave antenna. Okay, ഈ 3 ആൻറ്റിനാസ് ആണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ള. ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്, നമുക്ക് സിലബസിൽ ഈ 3 പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻറ്റിന, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാരാബോള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പാരാബോളയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാരാബോളയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻറ്റിനയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പാരാബോള ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻറ്റിന എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷുകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ആൻറ്റിനാസ് എല്ലാം, സാറ്റലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻറ്റിനാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Parabola is a locus of all points equidistant from a fixed line and fixed point. Okay, not on the line. അപ്പോൾ പാരാബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ. അതായത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പാരാബോളയുടെ സർഫസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പുറത്തോട്ടുള്ളൊരു പാരലൽ ലൈൻ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ആണ്. ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പാരബോളയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആ പാരബോളയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നമ്മൾ വരച്ച ലൈനുണ്ടല്ലോ, ഫിക്സഡ് ലൈനുണ്ട്, ആ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മസ്റ്റ് ബി സെയിം. അതാണ് പാരാബോളയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പുറത്ത് നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ദ ഡയറക്ട്രിക്സ്, ദ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പാരാബോള ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഒരു ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ആണ്. ഓക്കെ, അത് പുറത്തുനിന്ന് ആ ഡയറക്ട്രിക്സ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പാരാബോളയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പാരാബോളിക് ആൻറ്റിനയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഈ പാരബോളയുടെ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റോട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഫോക്കസിങ് ഇറ്റ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പരാബോള. Okay, from that surface of the parabola it will be reflected back parallel to the x-axis of the parabola. Okay, അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്താണ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ, ദ സർഫസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ പാരബോള ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പാരബ്ലോയിഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾ പാരബ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാരബ്ലോയിഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പാരബോള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ്, ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? So this is the structure of a parabola. Now how we can see how this is getting reflected. I have already explained it. If a source of the electromagnetic energy or sound is placed at the focus of the paraboloid, and if the paraboloid is reflecting the surface, then the wave bounces back in lines parallel to the axis of the paraboloid. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരബോളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോക്കസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സിഗ്നൽ നേരെ ഈ പാരബ്ലോയിഡിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് or it bounces back parallel to the x-axis or parallel to the axis of the paraboloid. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിനാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കേർവ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് പാരബോളിക് ഡിസൈനിൽ ആ ഫോക്കസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ പാരലായിട്ട്, ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഈ സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ ഒരു കൊളിഷനും വരാതെ അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് അത് ആ പാരലായിട്ട്, ആക്സിസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് അത് പൊയ്ക്കോളും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു പാരബ്ലോയിക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻറ്റിനയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡിഷ് ആൻറ്റിനയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡിഷ് ആൻറ്റിനയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നൗ parabolic antenna gain, you have to find out the antenna gain or the power generated by the antenna or the output of the antenna. അപ്പോൾ ആൻറ്റിന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിന എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻറ്റിന ഗെയിൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as the power output of a particular direction in a particular direction. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനയുടെ പവർ എത്രയാണെന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ആൻറ്റിന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റിന ഗെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിബൽ തന്നെയാണ്, ഡി ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ GdB എന്ന് പറയും. ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബൽ ഈക്വൽ ടു 10 log P2/P1 to the base 10. ഇവിടെ 10 ഉണ്ട് കേട്ടോ. 10 log P2/P1 to the base 10. Okay, so G is the antenna gain, P1 is the radiated power of the directional antenna. നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിനയുടെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് P1. വാട്ട് ഈസ് P2? P2 ഈസ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന എടുത്ത് വയ്ക്കും. ആ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിനയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന റെഫറൻസ് ആൻറ്റിനയ്ക്ക് എത്ര പവർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ P2 എന്ന് പറയുന്നത്, ദ പവർ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന, ആൻഡ് P1 ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ദാറ്റ് വി ഹാവ് മാനുഫാക്ചേർഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് ആൻറ്റിന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന ഈസ് ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിനേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ ടവറുകളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയാണ്. The primary use is in telecommunication service. It requires fewer amplifiers or repeaters than coaxial cable over the same distance. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വയ്ക്കേണ്ട. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സാധാരണ കോവാക്സിൽ കേബിളിൽ നമ്മൾ ഇതേ സാധനം നമ്മൾ കോവാക്സിൽ കേബിളിൽ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഓൺലി ഫ്യൂവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓർ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ദാൻ ദ സെയിം സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ എ കോവാക്സിൽ കേബിൾ ഓവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ? ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ, കണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൈക്രോവേവ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ബോത്ത് വോയിസ്, നമ്മുടെ GSM, നമ്മുടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ദെൻ ടെലിവിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ദെൻ ഷോർട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിങ്സ്. നമ്മൾ രണ്ട് ബിൽഡിങ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ഹാവിങ് എ some organizations will be having different annex at different places. So all these annexes can be communicated or connected through this point to point links. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ അനക്സിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ആൻറ്റിന സ്ഥാപിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ആൻറ്റിന വഴിയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ. ഓക്കെ, ദെൻ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന ആർ യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആസ് എ substantial height to extend the range between the antennas and to be able to transmit over interleaving obstacle. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആൻറ്റിനാസ്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ സർവീസിലെ ആൻറ്റിനാസ് എല്ലാം എത്രയാണ്, നല്ല ഹൈറ്റിലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴേന്നേ നമ്മൾ പോളിൽ കയറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ എൻഷുർ a line of sight communication without any interference or without any blockage. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാട്ടി ഹൈറ്റിലായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? നൗ ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിനുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ ദ കോമൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ആൻറ്റിനയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻറ്റിനയിൽ കോമൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് 40 GHz. 1 to 40 GHz ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഹയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഹയർ ഡാറ്റ റേറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ the bandwidth will increase, also the data rate will be also increased. Clear? The 12 GHz band is used for the component of cable TV. നമ്മൾ കേബിൾ സർവീസസിനെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ 12 GHz ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 22 GHz ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം വി ആർ യൂസിങ് 22 GHz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. മാക്സിമം 40 GHz ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടും, ദ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. നമ്മൾ കേബിൾ ടി വിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 12 GHz ബാൻഡാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബിൽഡിങ്സ് തമ്മിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ആർ യൂസിങ് 22 GHz. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽ ലോസ്. ഓക്കെ, ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻറ്റിനയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോസ് ഈസ് അറ്റന്യുവേഷൻ. ഫോർ എ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് എ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ദ ലോസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് L = 10 log 4πd by lambda the whole square. ഓക്കെ, dB. അപ്പോൾ ലോസിനെ നമ്മൾ ഡെസിബിളായിട്ടാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ്. ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ലോസ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഇൻ എ ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 log 4πd by lambda the whole square dB. ഓക്കെ, അറ്റന്യൂവേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് റെയിൻഫോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റന്യൂവേഷൻ അളക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല. നമ്മുടെ ലോസിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണിത്. ഓക്കെ, നൗ അറ്റന്യൂവേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് റെയിൻഫോൾ. The effects of rainfall become especially noticeable above 10 GHz. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാത്ത് ലോസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രീ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ലോസ് ഉണ്ടാവാം, സിഗ്നലിൽ പാത്ത് ലോസ് ഉണ്ടാവാം. അതിനൊരു കാരണം നമ്മളെ റെയിൻഫോളും ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ അബ്സോർബ് സർട്ടൺ എനർജി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ ലോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ? അത് ചില സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ കേബിൾ, നമ്മുടെ ഡിഷ് ടി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് മഴ സമയത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ഡിഷ് ടി വി ഒന്നും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവത്തില്ല, അല്ലേ? അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. സോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അറ്റന്യൂവേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, നൗ അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓർ അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് അറ്റന്യൂവേഷൻ ഈസ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. സിഗ്നലുകൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതും ഒരു കാരണമാണ് ഏത് അറ്റന്യൂവേഷന്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയിൽ അറ്റന്യൂവേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് അറ്റന്യൂവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ലോസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ടാവാം? നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റന്യൂവേഷൻ നമുക്ക് ഈ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ അറ്റന്യൂവേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലിങ്ക് 2 or more ground-based microwave transmitter or receiver known as station. അപ്പം ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എർത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൻറ്റിനാസ് ഉണ്ടാവും. ദേ ആർ കോൾഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷനായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്നൽ നേരെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സിഗ്നൽ നേരെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും താഴെ വേറെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിനാസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെ താമസിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ 2 എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എർത്തിൻ്റെ ചിലപ്പം എൻറ്റയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ 2 എണ്ണം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ സാറ്റലൈറ്റ്. അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്കിതിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, so when this signal reaches the satellite, what does the satellite do? The satellite will take that signal, amplifies it, and will check the frequency and also check in which receiver or which base station this has to be given. അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് it will downlink or it will retransmit the signal to that particular earth station in another frequency. That is known as downlink frequency. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കില്ല അത് താഴെ വരുന്നത്. രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസാണ്. അതാണ് അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ക്ലിയർ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ 1 ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലായിരിക്കും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്ലിങ്ക്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ഓർ റിപ്പീറ്റ്സ് ദ സിഗ്നൽ. അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ടു അനദർ ഫ്രീക്വൻസി. അത് അനദർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് അടുത്ത എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൗൺ ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി താഴെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പോയിൻ്റ് ടു മൾട്ടി പോയിൻറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാണും, അത് വേറൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അത് ഡൗൺ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, പോയിൻ്റ് ടു മൾട്ടി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ റിസീവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ സാറ്റലൈറ്റ്. ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ റിസീവ് ദീസ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ retransmit or amplifies it and retransmit the signal with the different downlink frequencies. പല ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ടു മൾട്ടി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസീവേഴ്സ്. The transmitter will transmit the signal at a particular uplink frequency. The satellite will receive that signal, amplify it and retransmit to the multiple receivers through multiple downlink frequencies. Okay, ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ടു മൾട്ടി പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിങ്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ്, ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരിക്കും റിക്വയർമെൻറ്റ്? മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതേ സ്പീഡിൽ സാറ്റലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗം വരില്ല. അപ്പോൾ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റും അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓവർ ദ എർത്ത്. To remain stationary, the satellite must have a period of rotation equal to the Earth's period of rotation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ആ പീരീഡിൽ തന്നെ ഇതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. The satellite must have a period of rotation equal to the Earth's period of rotation. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, this match occurs at a height of 35,863 kilometer at the equator. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇത്രയും ഹൈറ്റിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിന് മുകളിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? ടെലിവിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെലിഫോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ, പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക്, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ, GPS സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനയിൽ പറഞ്ഞു 40 GHz എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 GHz വരെയാണ്. ഓക്കെ, 1 to 10 GHz. അതിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് സർവീസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് തുടർന്ന് അപ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരും. 5.925 to 6.4 GHz. ഡൗൺ ലിങ്കിന് ഈ പറഞ്ഞ 3.7 to 4.2 GHz. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്ലിങ്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസാണ്, ഡൗൺ ലിങ്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആ കൊളിഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. For continuous operation without interference, a satellite cannot transmit and receive on the same frequency. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും ഒരേ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 5 to 6 GHz എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല.
ഓക്കെ, പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സർവീസിന് അപ്ലിങ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 5 to 6 GHz 3 to 4 GHz എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റിനയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറയുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.